요한복음 19장 2절 이하에 있는 말씀입니다. 요한복음 19장 2절 이하의 말씀을 제가 공독하겠습니다. 군인들은 가시나무로 왕관을 엮어서 예수의 머리에 씌우고 자색 옷을 입힌 뒤에 예수 앞으로 나와서 유대인의 왕 만세 하고 소리치며 손바닥으로 얼굴을 때렸다. 빌라도가 다시 바깥으로 나와서 유대 사람들에게 말하였다. 보시오, 내가 그 사람을 당신들 앞에 데려오겠소. 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했소. 나는 당신들이 그것을 알아주기를 바라오. 예수가 가시관을 쓰시고 자색 옷을 입은 채로 나오시니 빌라도가 그들에게 보시오, 이 사람이요 하고 말하였다. 대제사장들과 경비병들과 유대인들이 예수를 보고 외쳤다. 십자가에 못 박으시오, 십자가에 못 박으시오. 하나님께 여러분을 복을 주시고 여러분을 지켜주시며 또 늘 밝은 얼굴로 대하시고 때를 필요한 은혜를 베푸시며 고요하게 베푸시고 평화를 주시기를 빕니다. 오늘은 이탈리아로 성지순례를 좀 가보겠습니다. 이탈리아 로마에 가면 산 루이지 데이 프란세시라고 하는 교회가 있습니다. 일반적으로 프랑스 루이 교회라고 부릅니다. 왜냐하면 이탈리아에 있지만 프랑스 국교회 소속 교회이기 때문입니다. 바티칸에서 멀지 않은 곳에 있는데 우리가 지난번 비전 트립 때는 시간 관계상 가지를 못했었습니다. The 23rd of July, 1599 was a unique day, unrepeatable. Caravaggio signed a contract for 2 large canvases to be hung on the side walls of the Contarelli Chapel in San Luigi dei Francesi. The Calling and the Martyrdom of St. Matthew, his first public works. This was a prestigious commission in view of the imminent Jubilee in 1600, in which numerous artists have been engaged to help bring Rome up to date and celebrate the triumph of the Catholic Church over Protestantism. Cardinal Matteo Contarelli had entrusted the executors of his will to commission the decoration of his private burial chapel with a series of paintings telling the story of the Apostle Matthew, his namesake. After various failed attempts by other artists, Caravaggio was now given the opportunity to prove himself in the public arena of large-scale religious painting. He had never painted canvases more than 150 centimeters wide, and he was now confronted with over 3 meters from side to side. In the Contarelli Chapel, Caravaggio encountered a major problem. He was commissioned to paint some enormous canvases very quickly. They had to be populated by a series of characters which did not chime with his artistic nature. What's more, it was his debut on the Roman art scene, where he was not viewed favorably. In The Calling of St. Matthew, a scene previously immersed in gloom is illuminated by light. Yet this light does not come from the enormous window, but it seems to enter the picture as if driven by the arm of Christ, whose forward gesture reminds us of that of God the Father painted by the other great Michelangelo on the ceiling of the Sistine Chapel. While Christ singles out Matthew, the tax collector, some of those around the table do not even notice that he's entered the room with St. Peter. One of the men sitting at the table looks towards Christ
and seems to gesture with his hands as if to say, "Am I the chosen one?" This interpretation has, however, been hotly debated over the years. Some argue that Matthew must be the young man avidly counting money. The many differences of opinion about the calling of St. Matthew, sparked by admiration and envy, contributed to its status as perhaps one of the most celebrated of all Caravaggio's works. 로마에는 보지 못한 것이 너무 많고 봐야 될 것이 너무 많아서 한 번 더 가야 될 것 같습니다. 가톨릭 교회 예배당을 보면 대예배당이 있고 양옆에 조그마한 예배당이 있습니다. 그건 이제 경당이라고 부릅니다. 루이 교회에는 프랑스의 추기경이었던 폰타렐리를 기념한 폰타렐리 경당 셰플이 있습니다. 이 경당에는 인류 역사의 기념비적인 걸작이 있습니다. 바로 카라바조라고 하는 화가가 그린 그림들입니다. 카라바조는 이제 극사실주의 화가로 르네상스를 지나서 바로크로 들어가는 그 바로크 화풍을 창시한 그러한 기념비적인 화가입니다. 극사실주의란 여러분 사진을 찍듯이 이렇게 얼굴에 난 주름 아니면 옷에 묻은 어떤 흔적 그런 것들 아주 사실적으로 표현하는 기법입니다. 이 카라바조가 얼마나 대단한 사람인가 하면 이제 1999년에 유럽 국가들이 우리는 이제 하나의 공동체가 되자 여러 가지 면에서 이제 그것이 유익하니까 그래서 돈도 유로라고 하는 공통화폐를 쓰기 전까지 이탈리아는 리라라고 하는 화폐를 썼는데 그 10만 리라, 그러니까 우리 돈으로 하면 한 5만 원 정도 되는 이 고액권의 표지의 앞면의 그림이 카라바조입니다. 카라바조. 보티첼리도 아니고 미켈란젤로도 아니고 레오나르도 다빈치도 아니고 카라바조. 그 정도로 대단한 사람입니다. 폰타렐리 소예배당에는 카라바조가 그린 세 개의 그림이 있는데 다 예수의 제자였던 마테와 관계된 그림입니다. 여기 나왔지만 왜냐하면 그 폰타렐리 추기경이 세례받을 때 세례명이 마테였기 때문입니다. 마태복음 9장에 보면 시작. 예수께서 길을 가시다가 마테라는 사람이 세관에 앉아 있는 것을 보시고 말씀하셨다. 나를 따라오너라. 그는 일어나서 예수를 따라갔다. 아멘. 단 한 절 이 말씀, 이 장면을 그린 그림입니다. 마태를 부르신 몇 사람이 모여 있는데 탁자에는 동전이 있습니다. 돈을 세고 있는 겁니다. 세리니까 이제 당연히 돈을 세고 있는 거예요. 그런데 이것은 단지 세리니까 돈을 셌다는 게 아니라 우리들의 일상의 생활을 상징하는 겁니다. 그렇잖아요. 우리들의 일상적인 삶이 결국 뭐예요? 돈을 벌고 돈을 쓰는 거예요. 그 가장 대표적인 우리들의 일상적 상황 아닙니까? 근데 거기 빛이 비추고 예수님이 오셨어요. 이게 뭐예요? 우리들의 일상적인 삶 속에 하나님이 찾아오시고 하나님이 말씀하시고 그리고 하나님이 우리를 부르신다는 거예요. 하나님 나라의 일로 우리를 부르신다는 거예요. 마태는 그런 부르심에 순종하고 예수님을 따라갔어요. 어떻게 됐어요? 예수님의 제자가 됐을 뿐만 아니라 자기가 보고 듣고 경험한 것들을 글로 남겨서 마태복음이라고 하는 어마어마한 유산이 우리에게 전달됐어요. 여러분 마태가 예수님의 부르심에 순종하지 않고 따라하지 않았다면 우리가 지금 알고 있는 예수님에 대한 이야기 중에 많은 부분을 마태복음이 없었기 때문에 몰랐을 거예요. 그렇잖아요. 마태가 얼마나 대단한 일을 했습니까? 그리고 우리가 마태에게 또 감사해야 됩니다. 그리고 하나님
마찬가지 마태만 찾아가신 게 아니라 우리를 과거에도 그랬고 지금도 그렇고 앞으로도 찾아오시고 우리를 부르실 겁니다. 오늘 이혜원 학생이 기도를 했어요. 그것도 하나님께서 하나님의 일에 부르신 거예요. 일주일 전에 불렀어요. 근데 제가 일주일 내내 아주 열심히 기도하면서 준비해서 그 일을 잘 했어요. 그거예요. 주님의 부르심에 최선을 다해 준비하고 최선을 다해 헌신하고 최선을 다해 봉사하면 최선을 다해 그 사명을 감당하면 하나님이 기뻐하시고 더 큰 은혜와 더 큰 능력을 주셔서 우리를 더 귀한 일에 더 큰 일에 사용하시는 거예요. 콘탈렐리 경당의 한가운데 중앙재단 위에는 마태가 천사로부터 즉 하나님으로부터 영감을 받아서 마태복음을 기록하고 있는 그 모습이 그려져 있습니다. 봐서 오른쪽에 있는 그림은 마태 순교라는 그림입니다. 유대인들이 예수 믿는 사람들 막 박해하고 심지어 잡아 죽이니까 마태가 이디오피아로 도망을 갔어요. 이디오피아로 도망을 가서 예수에 대한 복음을 전했더니 어머니 에기푸스 왕의 딸인 이피겐의 공주가 예수를 믿고 신실한 크리스찬이 됐어요. 어느 정도로 신실한 크리스찬이 됐는가 하면 여러분 버지니티 그 동정소원이라는 말을 혹시 들어보셨습니까? 예수님의 일을 위해서 자기의 모든 것을 바치기 위해서 결혼을 하지 않기로 하나님 앞에 예수 앞에 서약한 그렇게 주님의 일에 자기의 모든 것을 올인하는 것 그걸 이제 동정소원이라고 하는데 동정소원할 정도로 독실한 크리스찬이 됐어요. 근데 얼마 후에 에기푸스 왕이 죽고 히르타쿠스가 왕이 됐습니다. 근데 히르타쿠스는 배경이 좀 그래요. 그러니까 자기가 어떻게 해서든지 이 피겐의 공주하고 결혼해서 왕으로서의 권위를 가지려고 했어요. 결혼하고 싶었는데 이 문제는 뭐예요? 이 피게네가 동정소원하고 자기의 모든 삶을 예수님에게 맡긴 상태 아닙니까? 그래서 요즘식으로 하면 이 피게네의 담임 목사님인 마태를 찾아가서 이 피게네에게 말을 좀 잘해서 어때 나하고 좀 결혼을 할 수 있게 해달라 부탁을 했어요. 마태가 한번 생각해 보겠습니다 했을까요? 아니죠. 예수님에게 자기 모든 것을 맡기겠다고 동정사원을 할 정도의 믿음을 가진 여자한테 그런 자매한테 담임 목사가 다시 한번 생각해봐라 그런 얘기를 할 수가 없죠. 그래서 못하겠습니다. 화가 나가지고 히르타쿠스가 돌아가서 예배를 드리는데 자객을 보내서 설교하는 마태를 칼로 찔러 죽였어요. 이 일로 인해서 그 이후에도 뭐 이야기가 있는데 여러분이 한번 연구해 보시고 히르타쿠스 악령에 사로잡혀서 미쳤어요. 그리고 나병이 걸려서 몸이 썩어들어가는 병으로 고통을 받다가 처참하게 죽었어요. 당연하죠. 예배를 진리하는 그 귀한 하나님의 사람 마태를 칼로 찔러 죽였으니 그런 벌을 받아. 당연해요. 근데 조금 생각을 좀 달리 해보겠습니다. 하나님은 한번 따라해보세요. 심은 대로 거두게 하신다. 하나님 어떤 분이시라고요? 심은 대로 거두게 하신다. 심은 대로 거두게 하시는 분이에요. 여러분 지금 에티오피아의 인구 중에 전 국민 중에 43%가 에티오피아 정교회라고 하는 크리스찬입니다. 뭐 별로 우리나라는 20%도 안 되잖아요. 같은 아프리카 나라 중에 이집트는 예수께서 어릴 때 직접 피난을 가셨던 곳이에요. 그래서 그것 때문에 곱틱이라고 하는 기독교 교파가 있어서 이집트에도 기독교인들이 있지만 전 인구의 10%밖에 안 되고 나머지 90%는 이슬람 신자예요. 근데 에티오피아는 지금까지 전 국민의 거의 반인 43%가 기독교인이에요. 그 이유가 뭘까? 마태복음이라는 어마어마한 믿음의 유산을 남긴 마태가 에티오피아에서 하나님 말씀을 전하다가
순교의 피를 흘렸어요. 그래서 그 순교의 피가 2000년이 지난 지금까지 그렇게 많은 신자들로, 열매들로 남아있는 겁니다. 여기서 우리가 기억해야 할 게 있어요. 여러분 죄송하지만 여러분들과 예배드리는 날이 이제 얼마 남지 않았는데 저하고 얼굴을 좀 마주치면서 집중해서 말씀을 좀 들어줬으면 좋겠어요. 예수를 위해서 생명을 드리거나 생명을 바칠 정도로 헌신한 사람들의 자녀들은 하나님 말씀하신 대로 천대까지 그 삶을 책임져 주십니다. 칼을 찔린 마태에는 몸에서 피가 흘러요. 옆에 한 아이가 소스라치게 놀라서 소리를 치면서 도망을 가고 있는데 여기 왜 어린아이가 있을까? 카톨릭 미사 예배는 이 미사 예배를 돕는 이게 알터보이라고 하는데 이게 복자라고 이제 카톨릭에서 불러요. 복사가 있어요. 이 복사가 뭐 하는가 하면 이제 십자가나 촛대를 들고 들어오고 또 성찬식에 필요한 것들을 준비하고 또 땡 종을 쳐서 미사가 시작된 걸 알리고 또 그 공식 예식서의 미사 경본을 이렇게 들고 있으면 그걸 이제 신부가 잘 볼 수 있도록 이런 미사를 돕는 어린이를 이제 복사를 하는데 바로 이 복사예요. 놀라서 도망을 가는 거예요. 여기엔 아기 천사가 하늘에서 내려와서 마태의 손에 무언가를 이렇게 전해줘요. 이게 뭘까요? 이게 종려나무 가지입니다. 요한계시록 7장 9절에 보면 시작. 그때 내가 보니 아무도 그 수를 흰 두루마리를 입고 종려나무 가지를 손에 들고 보좌가 어린 양 앞에 서 있었습니다. 아멘. 이게 큰 무리가 어떤 무리인가 하면 순교자예요. 하나님 나라에 간 순교자들이 흰 옷을 입었고 종려나무 가지를 손에 들고 있어요. 그래서 종려나무는 순교자들의 부활을 상징하는 나무입니다. 그래서 아기 천사가 마태에게 종려나무 가지를 건네주고 있어요. 근데 이 그림에서 특별한 사람이 한 명 있습니다. 바로 이 사람이에요. 이 사람이 누군가 하면 이 그림을 그린 카라바조예요. 카라바조는 자신의 초상화를 그리지 않았습니다. 그 이유를 모르겠어요. 웬만한 사람들은 자기 초상화를 한 장이 아니라 여러 장 그렸는데 그 이유는 제 생각은 이 천재 화가가 39살에 세상을 떠났어요. 영정사진 같은 걸 남긴다고 하면 뭐 20살 때, 30살 때 찍지 않잖아요. 나이가 들어서 찍는데 아마 자기가 그렇게 일찍 세상을 떠나리라고는 생각을 안 해서 초상화를 그리지 않는 저쪽은 몰라요. 그런데 다행스럽게도 오타비오 레온이라고 하는 화가가 있었는데 이 화가는 수많은 화가들의 초상화를 그린 것으로 유명해요. 그래서 이 레오니가 그린 오른쪽, 이 레오니가 그린 카라바조의 초상화입니다. 근데 왼쪽에 있는 거, 이게 마태의 순교에 있는 그 남자의 모습인데 카라바조하고 닮았잖아요. 카라바조는 예수님의 제자, 그 유명한 예수님의 제자 마태, 꿈을 쓴 그 위대한 사람이 순교하는 그 현장에 자기도 있고 싶었어요. 그래서 자기 얼굴을 그렸어요. 근데 여기서 또 한 가지를 우리가 생각해 봐야 됩니다. 카라바조나 미켈란젤로도 초유의 심판 때 자기 얼굴을 바돌롬의 얼굴로 대체해서 그렸는데 그렇게 어떤 신앙적 현장을 그리면서 거기 자기 얼굴을 그린다는 것은 자기가 그 현장에 있었으면 얼마나 좋았을까라고 하는 마음의 표현이기도 하지만 한 걸음 더 나가서 앞으로 이 그림을 수없이 많은 사람이 볼 터인데
이 그림을 보는 사람들도 너희들도 이 신앙적 현장에 와라. 그러니까 이걸 얘기한 거예요. 너희도 이처럼 순교해야 된다. 그걸 전하기 위해서 자신의 얼굴을 그린 겁니다. 이해가 되십니까? 마지막으로 이 그림을 여러분에게 오늘 소개하려고 여기까지 긴 설명을 했습니다. 카라바조가 그린 엑 호모, 이 사람을 보라. 요한복음 19장 오늘 말씀해 보면 시작. 예수가 다시간을 쓰시고 자색 옷을 입으신 채로 나오시니 빌라도가 그들에게 보시오, 이 사람이요 하고 말하였다. 바로 이 장면을 그린 겁니다. 예수님 오른쪽에 있는 사람은 빌라도가 이 사람을 봐라 라고 예수님을 손으로 이렇게 가리키고 있어요. 뒤에는 로마의 군인이 유대 왕을 상징하는 왕이 입었던 자색 옷을 입혀주려고 있어요. 예수님이 뭘 하나 들고 있는데 이건 왕들이 들고 있는 홀이 아니라 그냥 하잘것없는 나무 가지를 하나 들고 계셔요. 유대인들이 예수님을 잡아서 빌라도에게 데리고 갔어요. 그러니까 예수님을 잡아 죽이고 싶은데 이걸 없애버리고 싶은데 당시 유대는 로마의 지배하에 있었기 때문에 마음대로 사람을 사용할 수 있는 권한이 없어요. 그래서 빌라도에게 데려온 거예요. 빌라도가 아무리 취조를 해봐도 예수님이 뭐 죽을 죄는커녕 뭐 특별한 죄를 지은 게 없어요. 그래 한참 취조하다가 안 되겠어서 다시 공관 밖으로 예수님을 데리고 나와서 유대인들에게 한 말이에요. 이 사람을 봐라. 무슨 말입니까? 이 사람을 다시 봐라. 이 사람을 정확히 봐라. 똑똑히 봐라. 제대로 봐라. 아니 뭔 죄를 졌다고. 뭐 그렇게 되겠죠. 야 이놈들아, 내가 아무리 취재봐도 죽을 죄를 지지 않았는데 왜 생사람 멀쩡한 사람을 잡아다가 나로 하여금 이 사람을 죽이게 하느냐. 이놈들아 다시 봐라. 이 얘기예요. 근데 그 말을 들어도 군중들은 뭐 십자가에 못 박아라. 십자가에 못 박아라. 카라바조가 이 그림을 그리고 이 사람을 봐라 라고 제목을 붙인 이유는 뭐예요? 간단합니다. 예수님에 대해서 제대로 알지도 못하고 며칠 전에 그냥 호산나 호산나 우리를 구원해주세요 구원해주세요 라고 하는 사람들이 이제는 십자가에 못 박아 죽여라 십자가에 못 박아 죽여라. 자기들이 생각했던 기대했던 독립투사가 아닙니까? 그래서 그런 유대인들의 무지, 한심한 거, 미련한 거. 아마 빌라도는 그렇게 생각했을 거예요. 성경에 없지만 그런 유대인들을 보면서 무지한 놈들, 저러니까 로마의 지배를 받을 수밖에 없지. 아마 그렇게 생각했을지 몰라요. 그렇게 예수에 대해서 제대로 알지도 못하고 너희들을 위해서 오신 메시아를 잡아 죽이려는 그런 무지한, 무식한, 한심한 사람들이 되지 말고 바로 보고 바로 알아서 바로 믿고 바로 살아라 이놈들아, 이 얘기를 하고 있는데, 이탈리아의 유명한 스테파노 추피라고 하는 미술 사학자가 있어요. 이분의 책은 우리나라 번역된 책도 있고 저도 몇 권 갖고 있는데, 그분이 카라바조를 연구하고 이런 얘기를 했어요. 과거의 어떤 고장도 카라바조만큼 지금 여기에서 일어난 어떤 사건들을 오늘의 청중과 그렇게 직접적으로 소통하게 하는 경우는 없다 그랬어요. 맞아요. 10만 리라, 앞면에는 카라바조의 추상이 있고 뒷면에는 그가 그린 뭐 과일바구니라고 해야 되나? 과일바구니 그림이 있어요. 그리고 이제 이것이 이제 그 실제 카라바조가 그린 과일바구니예요. 근데 집에 가서 여러분 한번 자세히 보세요. 사과에 흠집이 나서
썩어가고 있어요. 이파리들이 다 시들시들하고 있어요. 우리가 그림을 그리려면 아주 싱싱하고 아주 그냥 뭐라고 보면야 막 너무 막 생기를 느끼고 먹고 싶은 감동이 들어야 되는데 그게 아니라 화이트바보니 뭐냐면 화가가 어떤 그림을 그렸다고 한다면 그것이 단지 보는 사람들은 눈만 즐겁게 하려고 하는 게 아니라 그걸 통해서 뭔가 우리에게 전하고 싶은 거, 말하고 싶은 게 있다는 거예요. 성화는 물론 더 말할 것도 없이 뭐가 생각나요? 이 그림을 보면 학계 보면 너무 잘 그렸어요. 극사실주의가 하니까 이렇게 그림을 그린 사람들이 그전에 없었거든요. 사람들이 그리고 깜짝 놀라는 거죠. 뭐가 생각나요? 이사야서 40장에 이런 말씀 있잖아요. 시작. 푸른 마을 꽃은 시드나 우리 하나님 말씀은 영원히 서 있다. 미안해 영원아. 너의 젊음이 영원한 게 아니야. 여러분이 가지고 있는 건강도, 여러분이 가지고 있는 재물도, 여러분이 가지고 갖고 있는 모든 것도 그 영원한 거 아닙니다. 세상을 떠날 때는 가지고 갈 수도 없는 것들입니다. 지금 까라바조는 이 그림을 그리면서 너희들이 이 현장에 좀 와라. 빌라도가 제발 제대로 봐라, 똑똑히 봐라, 정확하게 봐라, 바로 봐라 라고 하고 있는데 그렇게 봐라. 그 얘기를 우리에게 하고 있는 거예요. 자, 오늘이 사순절이 시작되는 마지막 사순절 마지막 주간이고 이제 예수님의 순환이 시작되는 일요일 고난주간 시작되는 고난주일이에요. 이 사순절과 고난주일에 우리들이 해야 할 일이 뭐냐? 여러분 너무나 잘 아셔요. 예수님을 바라보고 예수님을 생각하는 거예요. 근데 평상시처럼 바라보고 생각하는 게 아니라 우리가 그런 말 하잖아요. 뚫어지게 바라보고 깊이 생각하는 겁니다. 특히 예수의 마지막 일주일에 그 삶을, 그 발자취를 따라가면서 그 예수님을 생각하고 예수를 묵상하는 그것이 고난주간이에요. 특별히 나를 위해 그 끔찍한 고난을, 고통을 받으시고 십자가에서 모든 걸 다 우리를 위해 주신 예수님. 그걸 생각함과 동시에 그 고난에 동참하고 궁극적으로는 나는 죽고 나는 버리고 예수님으로 거듭나고 예수님으로 부활하고 예수님으로 새로 하시는 것이 그게 고난주의예요. 그렇게 해서 부활주의를 맞아야 그 부활주의가 우리에게 또 의미가 있고 잘하고 계시겠지만 이번 주간만큼은 여러분 휴대폰 좀 놓으십시오. 세상의 것들도 좀 놓으십시오. 그리고 예수님을 깊게 바로 정확히 똑똑히 볼 수 있기를 축복합니다. 예루살렘 성으로 들어가신 예수님. 예루살렘을 바라보시고 성경에 그런 적 없어요. 펑펑 눈물 흘리면서 우신 예수님. 예루살렘에 올라섰는데 일주일 동안 계시면서 하루도 예루살렘 성 안에선 주무시지 않고 밖에 나와서 베다니에서 주무신 예수님. 예루살렘 성으로 들어갈 때 저기 가면 나귀 새끼가 있을 터인데 가지고 와라. 주인이 뭐 하는 것이냐 그러면 주님이 쓰신다고 하라. 우리의 주님, 주인이 되신 예수님. 열매 없는 무화과 나무를 열매를 맺지 않아서 열매를 맺지 못하는 게 당연한 때에도 불구하고 말라서 죽게 하신 예수님. 그리고 마가복음에 보면
기도하면 이런 일이 나타난다고 말씀하신 예수님. 그분은 전혀 폭력적이 않으신 분인데 채찍을 만들어서 장사하는 사람들을 몰아내신 예수님. 제자들의 발을 씻겨주신 예수님. 피, 땀 흘려가며 겟세마네에서 기도하신 예수님. 반면에 제자들은 쿨쿨 잠만 자고 있었고 자신의 살과 피를 내어주신 예수님. 나를 팔 사람이 있다고 예언하신 예수님. 베드로에게까지 너도 나를 배반할 것이라고 말씀하신 예수님. 폭력적으로 잡혀서 침뱉음을 당하고 따귀를 맞고 채찍에 맞으신 예수님. 온 몸이 찢어진데도 그 온갖 모욕과 고통을 다 참으신 예수님. 못이 박혀 죽으신 예수님. 벌거벗겨 그 뜨거운 햇빛 아래 6시간 동안 고통을 받고 돌아가신 예수님. 그 모든 것을 그분의 능력으로 다 물리칠 수 있었고 벗어날 수 있었지만 우리를 구원하기 위해서 그냥 이렇게 머리부터 발끝 쭉 봐도 하나님 마음에 들 정도로 깨끗하고 선한 것 없는데 그런 더럽고 추한 우리들을 구원하기 위해서 그거를 다 참으신 예수님. 다른 사람은 다 그래도 저는 죽기까지라도 주님 따르겠습니다라고 베드로마저 떠났어. 육체만이 아니라 마음도 찢어지게 아프신 예수님. 우리를 얼마나 사랑하시는지를 자기의 몸으로 보여주신 예수님. 여러 가지 말씀하셨지만 다 이루었다고 말씀하신 예수님. 그리고 약속하신 대로 다시 부활하신 예수님. 그런 예수님을 바라보고 그런 예수님을 생각하고 그런 예수님을 묵상하고 여러분 예수님과 점점 더 가까워지고 예수님이 여러분의 심령 안에 마음 안에 여러분의 삶 안에 함께 같이 계실 수 있기를 축복합니다. 그래서 유대인처럼 제자들처럼 잘못 믿고 잘못 알고 잘못 믿고 그래서 결국 예수를 떠나고 배반하는 그런 무지한 크리스천이 아니라 제대로 믿고 제대로 따라가고 제대로 섬기고 마태처럼 적어도 믿음의 유산을 남길 수 있는 그러한 예수님의 신실한 제자들이 되기를 축원합니다. 기도합시다. 우리를 구원하여 멀어졌던 끊어졌던 하나님과 다시 관계를 맺게 하시고 하나님 앞에 담대하게 나갈 수 있게 하시고 그리고 하나님 나라의 영원한 생명을 누릴 수 있게 하신 예수님. 2020년 이 고난주간에 저희들이 모든 것을 절제하고 더 많은 시간 마음을 다 예수님을 바라보고 예수님을 생각하고 예수님을 묵상하고 예수님을 마음에 모셔드릴 수 있도록 은혜 풀어 주시옵소서. 나는 꼭 예수로 다시 살고 예수로 거듭나고 예수로 부활하는 예수로 살아가는 우리 것들 되게 하여 주시옵소서. 너희 생각을 사로잡아 그리스도 예수에 복종시키라고 하셨는데 그 말씀을 이루어 주님과 연합하고 주님과 하나 되는 놀라운 신비한 그 신앙적 사건이 저희들 것 되게 하여 주시옵소서. 우리 생명이신 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.